my sister was found in a suitcase, not in one, but in two. በተለይ ቆራርጠው በሻንጣ አድርገዋት እንደነበር አልሰሙም። አስቡት፣ 10 ዓመት የምታውቃትን ሴት፣ ምንም ያላረገቻትን ሴት መግደሏ ሳያንስ ቆራርጣ በሻንጣ ማስቀመጥ ምን አይነት ጭካኔ ነው? The sister I carried for years, she got killed by my best friend of 10 years. ያልበደለን ሰው አይደለም መቆራረጥ፣ መግደል ራሱ እንዴት ይከብዳል። My sister got kidnapped. But after that, kidnappers started asking for money and tried to make me lose whatever I built in my life. 9 days of fear, prayers. Just a week before coming here for Miss World in Vietnam, I got the baddest news in my life. The sister I carried for years, she got killed by my best friend of 10 years. ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ፕሊዝ ጭነታችንን ሃይማኖት፣ ዘር ምናምን ሳንል አብረናት በመቆም ቮት በማድረግ እንድታሸንፍ ለእህቷም ማስታወሻ የሚሆን ታሪክን ለሷም እንዲቀርላት እንድናደርግ። ስሜቴን መግታት አልቻልኩም። በጣም ይቅርታ። Welcome to Johnny TV Ethiopia. Let's create together. Subscribe now. ሩት ይርጋለም ዛሬ የነገረችን ታሪክ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አስበው፣ 10 ዓመት ጓደኛዋ ነበረች፣ የቅርብ ምትላት ጓደኛዋ እህቷን አታላ ወስዳ አግታ በገንዘብ ስትደራደር ቆይታ መጨረሻም ገላ ሰውነቷን ቆራርጣ በ2 ሻንጣ መደበቅ ማለት እንዴት ይከብዳል ጎበዝ። My sister got kidnapped. But after that, kidnappers started asking for money and tried to make me lose whatever I built in my life. 9 days of fear, prayers. Just a week before coming here for Miss World in Vietnam, I got the baddest news in my life. The sister I carried for years, she got killed by my best friend of 10 years. I'm sorry. My sister got killed by my best friend of 10 years that I believed with her partner. That's the sister I carried for my entire life. Even though she's my biggest sister, I carried her like a baby. That time, I felt like I failed. I got betrayed. Not only that part, they killed me a lot of times. I thought the seizure killed her because she had an epilepsy. But that day, my sister was found in a suitcase, not in one, but in two. Just before a week coming here. People told me, be strong. I know what I lost. I know why I'm here. I'm here not because I'm a cold-hearted person. I'm here because I have a responsibility. I'm here because of my father, my sister prayer. I am here because of the responsibility the government Ethiopian gave me. I am here because I made a promise. I made a promise for a woman and children that I will advocate for them and cheer for them. I cannot break that. So I packed my bags because I chose to leave and change my pain to a purpose.
Through my project, The Silent Struggle with Women Empowerment and Youth Development, I did a tour in my country so that I can help children that get abused. Parents, children don't only need food, water, they also need the mental health. That matters a lot. The children we protect today are the generation that will lead our world tomorrow. And with women empowerment, I'm helping women with fistula, with Dr. Catherine Hamblin Fistula Center in Ethiopia. Imagine a woman giving birth, but she's left of licking urine and stool. I am here to advocate for them and create awareness. These women are being isolated by their husband, by their community, and more. Healing a girl with a fistula is not only treating the disease, it's also giving their dignity and women empowerment back. My motto is, be the light that helps others shine. In Ethiopia, we say, work በእሳት ይፈተናል. That means a gold is tasted by a fire until it's known its value. I have been tasted by a fire, but the fire did not destroy me. It had violated my strengths and my purpose. So to every woman, every child, and everyone watching here today when I speak, you can be broken without being defeated. Someone will try to break your journey, but they do not write your ending. ይሄ ነው ታሪኩና በጣም በጣም የሚያሳዝነው በእውነት ታሪኩን ሰምተናል። በጓደኛዋ እንደተገደለች ሰምተናል። ዛሬ ከሷ ስሰማው ግን በጣም ስሜቴን የነካው እውነት ለመናገርና በተለይ ቆራርጠው በሻንጣ አድርገዋት እንደነበር አልሰማሁም። አስቡት 10 ዓመት የምታውቃትን ሴት ምንም ጥፋት የሌለባትን ምንም ያላረገቻትን ሴት መግደሏ ሳያንስ ቆራርጣ በሻንጣ ማስቀመጥ ምን አይነት ጭካኔ ነው? ያልበደለን ሰው አይደለም መቆራረጥ መግደል ራሱ እንዴት ይከብዳል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ያ እንግዲህ በመድረኩ ላይ ሌሎችም የቁንጅና ተወዳዳሪዎች እንደዚሁም ደግሞ በፕሮግራሙ ላይ የታደሙ በሙሉ ሲያለቅሱ እንባቸውን ሲያፈሱ ታይቷል። ታሪኩ በጣም ልብ የሚነካ ነበረ እውነት ለመናገር። እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያን አትሊስት ማድረግ የምንችለው በዚህ ሰዓት እቺን እህት በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ ያለች በዚህ ሁሉ ሀዘን ውስጥ ያለችን እህታችንን ቢያንስ በዚህ ውድድር እንድታሸንፍ ማድረግ እንዳለብን አስባለሁ። ትንሽ ኢሞሽናል አደረገኝ። እንትኗ ያው ልናደርግ የምንችለው ቢያንስ ብዙ ህዝብ ነን፣ በአንድነት ከቆመን ይቅርታ ሳላውቀው ኢሞሽናል ነው ቪዲዮ እየቀረጽኩ ኢሞሽናል ሆናል እያሳለቅም ኤኒዌይ ማድረግ የምንችለው አትሊስት በዚህ ፈተና ውስጥ ያለችን እችን እህታችንን እንድታሸንፍ በማድረግ መጽናኛ የሚሆን ነገር ልናደርግላት። ይህም ብታሸንፍ የእህቷ ማስታወሻ ነው። ይህም ብታሸንፍ ለኢትዮጵያ ክብር ነው። ስለዚህ ከ130 ሚሊዮን በላይ የሚቆጠር ህዝብ አለን። ሁላችንም ቁም ነገር ስራዬ ብለን ፍሪ ኢሜል ብቻ በማስገባት ቮት ማድረግ እንችላለን እና ፕሊዝ ኢትዮጵያውያን ፕሊዝ ለዚች እህታችን ምንም ማድረግ ባንችል ቢያንስ እንድታሸንፍ ቮት በማድረግ እናግዛት። ትኩስ ሐዘን ላይ ነው ያለችው። ክህደቱ በጣም ያሳዝናል። የኔ በምትለው ሰው እህቷን ማጣቷ እጅግ ልብ ይሰብራል። በዚህም ውስጥ ሆና ግን
ሀገሯን ለማስጠራት ውድድር መታለች፣ ወደ ውድድር መታለች። ቢያንስ የ5 ደቂቃ ስራ ነው። ቮት እናድርግና እናግዛት። በአሁኑ ሰዓት በሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው። አንደኛ ላይ የምትገኘው ኤርትራዊቷ ሴት ናት። እሷ ወደ 500 ሺህ ምናምን አካባቢ ደርሳለች። የኛዋ ኢትዮጵያዊቷ ደግሞ አሁን ምናልባት ወደ 300 ምናምን ሺህ አካባቢ ይሆናል። ግን ከብዛት አንጻር ሚሊየንም መድረስ እንችላለን። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ፕሊዝ ጭነታችንን ሃይማኖት፣ ዘር ምናምን ሳንል አብረናት በመቆም ቮት በማድረግ እንድታሸንፍ ለእህቷ ማስታወሻ የሚሆን ታሪክን ለሷም እንዲቀርላት እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ እጠይቃለሁ። ስሜቴን መግታት አልቻልኩም። በጣም ይቅርታ። ደግሜን የሰማሁት እውነት ለመናገር ግን ድንገት ኢሞሽናል አደረገኝና ትንሽ ወደ ቡቡ ነኝ መሰለኝ። እንደዛ ነውና ፕሊስ ኢትዮጵያን ፕሊስ፣ ይኸው ኮመንት ላይ አስቀምጣለሁ። በተቻለ መጠን ፌስቡክም ምናምን ላይ ኢንፎርሜሽኑ አለ። ትልልቅ ፔጆች በሙሉ ሼር እያደረጉ ነው። ቮት በማድረግ እህታችንን ለእህቷ ማስታወሻ ለሟች እህቷ ማስታወሻ የሚሆንን ድል እንድታገኝ እናግዛት ለማለት እፈልጋለሁ። በዚህ ደግሞ ኢትዮጵያውያን እንደማታሰፍሩኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ዘር ሃይማኖት ምናምን ሳንል ለአንድ ሀገራችን ለአንድ እህታችን የጋራ እጃችንን እናንሳ ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። 120 ሚሊዮን ህዝብ አላት የሚባል ሀገር ከ40 ሚሊዮን በላይ ኢንተርኔት ተጠቃሚ አላት የምትባል ሀገር እንዴት እዚህ ነገር ላይ የምተባበር ያቅተናል? ሰው ይኸውላችሁ፣ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ላኩላችሁ፣ ሪፖስት አድርጉት። ብዙ ሰዎች ጋር እንደምታውቁት ሩት ይርጋለም ሚስ ወርልድ ላይ የተወዳደረች ነው እና ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቼላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች ቮት አድርጋችኋል። እናም በዛ ምክንያት ሁለተኛ መታለች። ነገር ግን ይሄ በቂ አይደለም። 300 ምናምን ሺህ ነው አንደኛ ያለችው፣ እዛ ጋር መድረስ አለባት። አሁን ላይ 144 ሺህ ቮት ነው ያላት። ከዚህ በፊት ቮት ያደረጋችሁ ሰዎች በየ24 ሰዓቱ አንዳንድ ቮት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አንድ ሰው 10 ምናምን ቮት አለው። ከዚህ በኋላ 10 ምናምን ቀን ስለሚቀረው በየ24 ሰዓቱ እየጠበቃችሁ አንዳንድ ጊዜ ቮት አድርጉ። ከአሁን ቮት ያላደረጋችሁ ሰዎች ደግሞ ገብታችሁ ቮት አድርጉት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ውጭ ሀገር ላይ ለምትኖሩ ሰዎች እላችሁ ዶላር አክሰስ ገዝታችሁ ከ$4 ጀምሮ ከትልቅ አማውንት ዶላር ድረስ በዶላር ከፍላችሁ ነገር ግን ከፍ ያለ ቮት መግዛት ትችላላችሁ። ለምሳሌ $4 40 ቮት እና ማንኛ ላይ የመጣችሁ በእንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ ሁላችንም እዚህ ነገር ልንተባበር ይገባላል። ዛሬ የተነስቼ ቁጥሩን ሳይው እዚህ ጋር መታለች 9ኛ አካባቢ ነበር። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰራዳ የዛን ጊዜም ብዙ ሰዎች አይታችሁ ቮት አድርጋችኋል። አሁን ላይም የዛን ቮት ያደረጋችሁ ሰዎች ድጋሚ ቮት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ አዲስ ሰዎች ቮት አድርጉ። እንዲሁም ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች እንዳልኳችሁ አድርጉ። ቮት ለማድረግ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው እዚህ ጋር ሜንሽን አድርግላችኋለሁ የቲክቶክ አካውንቷን። እሱ አካውንት ላይ ገብታችሁ ባዮ ላይ ሊንክ አለ። እዛ እሱን ነክታችሁ የሚከተለውን ስቴፕ ተከትላችሁ ቮት ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚያው ደግሞ ዋንዞን የሚል አፕሊኬሽን አለ። እሱን ታወርዳላችሁ። እዛ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ሚስ ወርልድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ወርታችሁ ወርዳችሁ ኤዥያ እንደ ኦሽኒያ የሚለውን ነክታችሁ አፍሪካ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ገብታችሁ ቮት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁላችንም እዚህ ነገር ላይ ልንተባበር ይገባል። ይሄ ቁጥር ዛሬ ላይ 200 ሺህ ከዛ በላይ ሆኖ መግባት አለበት። ወደ አንደኛ መውጣት አለበት። ድሮ ፖይንቱ እንደምትመለከቱት ከሁሉም ኮንቲኔንት ወይም ደግሞ አህጉር አንደኛ የሚወጣው ሰው ወደ ቶፕ 40 በቀጥታ ያልፋል ነው። ገባችሁ ሰዎች?